Hello friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம மைக்ரேஷன் அண்ட் அர்பனைசேஷன் ஒர்க் ஷீட் 12 பார்க்கலாம். அதில் யூனிட் 4 இது. ஏற்கனவே ஒர்க் ஷீட் 11 வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. ஸோ இது 12. First one, Paleolithic people began to move starting from one place to another in search of food. Paleolithicனா olden days, ancient people first எதுக்காக என்ன பர்பஸ்க்காக மூவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, அவங்களுக்கு உணவு தேடி, சர்ச் ஆஃப் ஃபுட். செகண்ட் ஒன், விச் டைப் ஆஃப் ஏஜ் குரூப் இஸ் செட் டு பி குளோபல் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்பாட் டு அனதர். அடல்ட்ஸ் தான் வந்து மூவ் பண்ணுறாங்க அதிகமாக. தேர்ட் ஒன், சுரேஷ் ரீலொகேஷன் ஃப்ரம் ஹிஸ் நேட்டிவ் பிளேஸ் ஃபார் அ ஃபியூ மந்த்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஸ்டடீஸ். ஸோ வந்து ஃபார் ஸ்டடி பர்பஸ்க்கு ஒரு சில மந்த்ஸ் மட்டும் இங்கேருந்து வேறு பிளேஸ்க்கு போகிறது ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷன், ஆப்ஷன் ஏ. நெக்ஸ்ட், ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். நேஷன்ஸ் டேஷ் மென் மூவ் மோர் தேன் லேடிஸ். எந்தெந்த நேஷனோட மென் வந்து லேடிஸோட அதிகமாக போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஆஃப்ரிக்கா, ஏஷியா. Okay. Next, involuntary migration means migration that takes place. So migration that takes place against the will of migrants. Okay, migration which takes place against the will of migrants. Next, Mr. Selvam dash migrated is to enhance his quality of life. So for the purpose of enhancing quality of life, அந்த migration பேரு voluntary migration. Next, Ram's relocation with his family from Madurai to Chennai. So Madurai to Chennai, மதுரையும் ஒரு அர்பன் தான் அண்ட் சென்னை ஒரு அர்பன். ஸோ இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ரீலொகேஷன்? அர்பன் relocation. Okay. Next, true or false? Ladies were relocated after marriage. This is true. Next, as per the report 2017, the Western Asia men were the travelers on the planet. False. 10th, people are not affected by natural factors. Natural factors கூட ஒரு pushing factor தான். So they are affected. So இது வந்து false. Next, rearrange the sentences. Early man in search of food. They develop relationship with domestic animals. Early man, search of food, people moved from one place to another. ஃபுட்டை தேடி ஒவ்வொரு பிளேஸ்லேருந்து மூவ் பண்ணாங்க. ஸோ இது 3. அண்ட் ஃபர்டைல் லேண்ட், இதுக்கப்புறம் they developed relationship with the domestic animals and fertile land. Okay, then and adopted a civilized life. They almost started to live in permanent settlements
வேரஸ் அதாவது ஒரு சிலர் இன்னும் சீஸ் டு அப்படியே ஃபாரஸ்ட்லேயே தங்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும். அவ்வளோதான். ஏர்லி மேன் சர்ச் ஃபார் ஃபுட், people moved from one place to another, they developed relationship with domesticated animals and fertile land. அதுக்கப்புறம் they adopted a civilized life. அதுக்கப்புறம் they started to live in permanent settlements. After that they இன்னும் ஒரு சிலர் அப்படியே அங்கே இருக்காங்க. when most of the people cease to live in forests. Next, fifth Roman, study the table and answer the questions based on it. Which country has the lowest population? So lowest population அப்படின்னா Oceania. Okay. Next, which country is the most populated one in the world? So இதில் எது which continent? Asia. Next, which nation have 14.6% of global immigrants? 14.6. So it is Latin America and the Caribbean. Latin America and the Caribbean. Next, large number of people have migrated to dash continent. So இதில் large number of people have migrated to Asia. Okay, அவ்வளோதான். Next, 13th one, what type of migration is this? ஸோ இங்கெல்லாம் monks வந்து லைனாக போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து socio cultural migration, pilgrimage. migration. and இங்கே வந்து சில workers, நார்த் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே ஒர்க்காக போகிறாங்க பெட்டர் பிளேஸ் தேடி. ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரேஷன் அப்படின்னா எக்கனாமிக் காசஸ்னால வந்தது. எக்கனாமிக். ஓகே. நெக்ஸ்ட், ஆன்சர் இன் 2 or 3 lines. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அனலைஸ் பேக் வாஷ் எஃபெக்ட். ஸோ பேக் வாஷ் எஃபெக்ட் பற்றி நீங்கள் எழுதணும். அதுக்கு இது எழுதுங்க. the migration in which skilled people, இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஓகே ஹைலைட் பண்ணது. the migration in which skilled people from economically backward countries move to developed countries in search of better opportunities. Eventually this leads to backwardness in source regions. This is called backwash எஃபெக்ட். பேக்வாஷ் எஃபெக்ட்னா என்ன? ஒரு நல்ல பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரியிலேருந்து நல்ல பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக மற்ற கண்ட்ரிஸ் போகிறதுனால இப்போது எந்த கண்ட்ரிலேருந்து போனாங்களோ அந்த கண்ட்ரியில் லேக் ஆஃப், அதாவது நல்ல டேலண்டட் பீப்புள் இல்லை ரிசோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. அதுதான் பேக்வாஷ் எஃபெக்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட், செகண்ட் கொஸ்டின், why the imbalance of the resource population occur? எதனால இம்பேலன்ஸ் வந்து ஆகுது? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் the migration of more people from over, so in the answer, the migration of more people from overpopulated to underpopulated region results in imbalance of resource population ratio. இது வரைக்கும் எழுதுங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், தேர்ட் ஒன், what are the major consequences of types of migration? different types of migrationல என்னென்ன எது major consequences? ஸோ இதெல்லாம் தான் major consequences. demographic consequences, social consequences, economic consequences, environmental consequences. இதெல்லாம் தான் different types of consequences. next one, differentiate and formulate a table for factors of migration. ஸோ நான் காமிப்பேன், அதை வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ஸை, இதுக்கு ஃபேவரபிள், இங்கே அன்ஃபேவரபிள் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, இதுக்கு ஆன்சர் எழுதணும். ஸோ பேஜ் நம்பர் இதுக்கு
114 புக்கில் நான் காமிச்சிடுற ஆப்ஷன்ஸும் நான் சொல்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எழுதுனா போதும். ஸோ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் புல் ஃபேக்டர்ஸ் புஷ் ஃபேக்டர்ஸ்னு இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் சொன்ன ஹெட்டிங் தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல எழுதிட்டு அண்ட் நான் ஹைலைட் பண்ணுறது தான் இந்த சைடும் இந்த சைடும் எழுதுங்க போதும். ஸோ இதுக்கு least hazard prone zones, next favorable climate change அதாவது including extreme weather condition events, அதுக்கப்புறம் potential for employment unemployment, அவ்வளோதான். இது எழுதுனாவே போதும், 3 பாயிண்ட் எழுதுங்க போதும். இந்த சைடு 3 இந்த சைடு எழுதுங்க, இது ஷார்ட் தானே அதனால். நெக்ஸ்ட் ஒன் வாலண்டரி மைக்ரேஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ்டு மைக்ரேஷன். அதே மாதிரி வாலண்டரி இங்கே ஃபோர்ஸ்ட். நான் சொல்கிற பேஜ் நம்பரில் இங்கே பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 115 இருக்குது. ஸோ இந்த லைன்ஸ் தான். ஸோ வாலண்டரியில் இது ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கோங்க அண்ட் இன்வாலண்ட்ரி சைடில் இது. ஓகே, இது மட்டும்தான், இவ்வளோ தான் எழுதணும். ஓகே, இது அண்ட் இது. ஓகே, இது 2 மட்டும். ஓகே, தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ரூரல் டு ரூரல், அர்பன் டு அர்பன். இதுவும் பேஜ் நம்பர் 115 தான். இந்த சைடு இருக்குல்ல, இது இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட். ரூரல் டு ரூரல் வந்து இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுங்க ஃபுல்லாக. அர்பன் டு அர்பன் மைக்ரேஷனில் இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாக எழுதுங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா இது ஷார்ட்னால 1 or 2 சென்டென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் புல்லிங் ஃபேக்டர்ஸ் புஷ்ஷிங் ஃபேக்டர்ஸ், இதை பற்றி எழுதணும். இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் போட்டுக்கோங்க. புல்லிங் ஃபேக்டர்ஸ், புல்லிங், புஷ்ஷிங். ஸோ இதுக்கும் நான் பேஜ் நம்பர் சொல்கிறேன். இது பேஜ் நம்பர் 113 இருக்குது. இந்த இடம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கடியில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து புல்லிங் ஃபேக்டர்ஸ் கடியில் எழுதுங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து புஷ்ஷிங் ஃபேக்டர்ஸ் கடியில் எழுதுங்க. ஓகேவா, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ரைட் த கரெக்ட் பிளேஸ் ஆன் த மேப். ஸோ வி ஹாவ் டு லேபிள் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் அப்படின்ட்டு. இது என்னது? நார்த் அமெரிக்கா. ஸோ நார்த் அமெரிக்கா. இந்த கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். இது யூரோப். ஓகே, நார்த் அமெரிக்கா. இது சவுத் அமெரிக்கா. சவுத் அமெரிக்கா. இது யூரோப். நெக்ஸ்ட் இந்த ஏரியா ஏஷியா. Next this is Africa and இது Australia. ஓகே, இது அண்டார்டிகா. ஓகே, அவ்வளோதான். Next, create a mind map of pulling factors in your area. So pulling factors in your area, இது totally activity தான். Next one வந்து collect the picture of pushing factors in the world. இது collect
பிக்சர் கலெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் டோட்டலி ஆக்டிவிட்டி தான், தேவையில்லை. ஸோ நான் வேணால் இது போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த ஆக்டிவிட்டி நம்மளால் இதிலே பண்ண முடியும். இங்கே ஸ்பேஸ் எனக்கு பத்தாதனால நான் வேறு இடத்துல போட்டு காமிக்கிறேன். புல்லிங் ஃபேக்டர்ஸ் இன் யுவர் ஏரியா. ஸோ இதை போட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா, புல்லிங் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, ஓகே, இப்படி க்ளவுட்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த சைட் ஒரு 5 எழுதலாம் நாம். ஓகே, டோட்டலி 5. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா, குட் என்விரான்மெண்ட். குட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் என்ன எழுதலாம்னா, எஜுகேஷன். தென் என்ன எழுதலாம், ஓகே, ஹெல்த் கேர் எழுதணும். ஹெல்த் கேர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஹெல்த் கேர். Next factor is employment. Employment தான் அதிகமாக வருவாங்க. ஸோ employment. And next one is recreational places. அதாவது நல்லா சுற்றி பார்க்குறது மாதிரி இடங்கள். லைக் மால்ஸ், பீச்சஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே, இவ்வளோ தான். ஸோ இது எல்லாமே எழுதிக்கோங்க. ஓகே, தட்ஸ் இட். இவ்வளோ தான். நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் ஷீட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வீடியோ. அண்ட் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.